जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
जाना तेरा काम नहीं, झुक जाना तेरा काम नहीं। जब तक मंजिल ना मिल जाए, धरती पर स्वर्ग उतर आए। जब तक मंजिल ना मिल जाए, धरती पर स्वर्ग उतर आए। तुझको करना आराम नहीं, तुझको करना आराम नहीं। तूफान आए तो आने दो। खतरे में, इंसानियत भी खतरे में। भारत ही नहीं मेरे भाई, सारा संसार है खतरे में। होशियार खतरों से खाली कोई यहाँ मकाम नहीं। रुक जाना तेरा काम नहीं, झुक जाना तेरा काम नहीं। तूफान आए तो आने दो। युवकों निद्रा से जागो, दुर्व्यसन बुराई को त्यागो। सोने का मृग मायावी है, कृष्णा के पीछे मत भागो। नई जवानी नए खून को मुफ्त करो, बदनाम नहीं। रुक जाना तेरा काम नहीं, झुक जाना तेरा काम नहीं। तूफान आए तो आने दो। शिल्पियों संसार की सूरत को ऐसे संवार दो। जिंदगी हो खुशनुमा और प्यार ही बस प्यार हो। सांसों को अपने सफल करो, कहीं हो जीवन की शाम नहीं। रुक जाना तेरा काम नहीं, झुक जाना तेरा काम नहीं। तूफान आए तो आने दो, कोई कहे रुको तो कहने दो। तूफान आए तो आने दो, कोई कहे रुको तो कहने दो। रुक जाना तेरा काम नहीं, झुक जाना तेरा काम नहीं। जब तक मंजिल ना मिल जाए, धरती पर स्वर्ग उतर आए। जब तक मंजिल ना मिल जाए, धरती पर स्वर्ग उतर आए। तुझको करना आराम नहीं, तुझको करना आराम नहीं। तूफान आए तो आने दो।
ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಬಾ ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷ आप सब बच्चों में कौन सी हॉबी ಅಂದರೆ ಹ್ಯಾಬಿಟ್, ಆದತ್, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆದತ್ ಯಾವುದು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಏನೇನು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಹಾಕೋಬೇಕು. बाबा और मनेಗೆ ಬಂದ ನಂತರ बाबा के पास आते हैं तो क्या क्या हैबिट्स होना चाहिए. एक तो मेन बात, मेन हैबिट, टाइम मिले तो याद की हॉबी होना चाहिए. 3 बातें बाबा जो बोला है. साथ साथ सत्कर्म, श्रेष्ठ कर्म करने की हॉबी. दूसरा मुरली सुनने की, सुनाने की हॉबी. पहले तो सुन तो लो, कंपलसरी रोज सुनना है. और सेवा की हॉबी. और मेन हॉबी जिसको याद की हॉबी है वो सारी तीनों हॉबी आ जाता है. ಯಾರಿಗೆ ಬಾಬು ನೆನಪಿನ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಾಕಿ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಕಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ಯೋಗದ ರಿಸಲ್ಟೇ ಅದಲ್ವಾ. ನೆನಪಿನ ಹಾಬಿ, ಸತ್ಕರ್ಮಗಳು, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕರ್ಮ ಮಾಡೋ ಹಾಬಿ, ಜೊತೆಗೆ ಡೈಲಿ ಮುರುಳಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಂಗೆ ಇಲ್ಲ. ಮುರುಳಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದೇನಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ರಿವಿಷನ್, ಆಮೇಲೆ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದನ್ನು, ಇವೆಲ್ಲ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಥರ. ಅದಿಲ್ಲದೆ ನಾನು ಬದುಕಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಯೆಗೆ ಜಾಗನೇ ಇಲ್ಲ. मीठे बच्चे ज्ञान सागर बाप आए हैं, तुम बच्चों के सन्मुख ज्ञान डांस करने. तुम होशियार सर्विसबल बनो तो ज्ञान की डांस भी अच्छी हो. क्या हो? ज्ञान की डांस भी अच्छी हो. ಮಧುರವಾದಂತಹ ಮಕ್ಕಳೇ, ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ತಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಮಕ್ಕಳ ಸನ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನದ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಶಿಯಾರ್ ಸರ್ವೀಸಬಲ್ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ, ಆಗ ತಂದೆ ಜ್ಞಾನದ ಡಾನ್ಸನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎದುರುಗಡೆ ಬಾಬಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಸರ್ವೀಸಬಲ್ ಬಚ್ಚೆ, ಹೋಶಿಯಾರ್ ಬಚ್ಚೆ बहुत प्यारे लगते हैं और उसके आगे अच्छे अच्छे ज्ञान का डांस. ಅಂದರೆ ಆ ಡೆಪ್ತಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೋ ಹಾಗೆ ಬಾಬಾ ಅವ್ರ ಜ್ಞಾನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎದುರುಗಡೆ ಡಲ್ ಹೆಡೆಡ್ ಕೂತಿದ್ರೆ ಬಾಬಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಏನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋರು ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಬಾಬಾ ಅವ್ರ ಸನ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ನಾನು ಬಾಬಾನ ಸರ್ವೀಸಬಲ್, ಅತಿ ಪ್ರಿಯ, ಹೃದಯದಲ್ಲಿರೋ ಆತ್ಮ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಬೇಕು. संगम युग पर तुम बच्चे अपने में कौन सी हॉबी अर्थात आदत डालते हो. याद में रहने की यही है रूहानी हॉबी. इस हॉबी के साथ साथ तुम्हें दिव्य और अलौकिक कर्म भी करनी है. इट दौड़ मातला. तुम हो ब्राह्मण, तुम्हें सबको सच्ची सच्ची कथा जरूर सुनानी है. सर्विस की भी तुम बच्चों में हॉबी होना चाहिए. सर्विस की भी क्या होना है? हॉबी होना चाहिए. ಮೂಲ ಮಾತು ನೆನಪಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಾಗಬೇಕು. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಭ್ಯಾಸ, ಇದು ಆತ್ಮನ ಅಭ್ಯಾಸ. ಆತ್ಮ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಯಾವುದು? ನಾನು ಆತ್ಮನನ್ನ ಉನ್ನತಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೋಗುತ್ತೆ ಈ ಹ್ಯಾಬಿಟ್. ಈ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಹಾಬಿಯ ರಿಸಲ್ಟೇ ಜೊತೆಗೆ ದಿವ್ಯ ಅಲೌಕಿಕ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದು. ದಿವ್ಯ ಅಲೌಕಿಕ ಅಂದ್ರೆ ಪವಿತ್ರ ಹಾಗೂ ದೇಹಾಭಿಮಾನ ರಹಿತ. ಲೌಕಿಕ ಅಂದ್ರೆ ದೇಹಾಭಿಮಾನ, ಅಲೌಕಿಕ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನ. ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿಯಾಗಿ ದಿವ್ಯ ಪವಿತ್ರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು.
ಈಗ ಕೇಳೋ ಕರ್ಮನು ನೋಡೋ ಕರ್ಮನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಇದೂನು ನೋಡೋದು ಕೇಳೋದನು ಕರ್ಮನೇ ತಾನೆ. ಇದು ದಿವ್ಯ ಅಲೌಕಿಕವಾಗಿದೆಯಾ? ನಾನು ಆತ್ಮನಾಗಿ ಬಾಬು ನೆನ್ಪಲ್ಲಿ ಅದ್ರಿಗೆ ಯಾರನ್ನೇ ನೋಡಿದ್ರು ನಾನು ಆತ್ಮನಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನ? ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ದಿವ್ಯ ಅಲೌಕಿಕ ಕರ್ಮಗಳು. ನೀವು ಮಕ್ಕಳು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಅಂದಾಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಕಂಕ್ಲಲ್ಲಿ ಗೀತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ಗೀತಾ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ನೀವು ಕೇಳಬೇಕು, ಹೇಳಬೇಕು. ಸರ್ವೀಸ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಹ್ಯಾಬಿಟ್. ಸೇವೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಂಗಿಲ್ಲ. ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹುಡ್ಕೊಂಡಾದ್ರೂ ಸೇವೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಚಾಹೆ ಮನಸ ಮಾಡಿ, ಚಾಹೆ ವಾಚ ಮಾಡಿ, ಚಾಹೆ ಕರ್ಮಣ ನಿಮ್ಮ ಚಲನೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೂ ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಸೇವೆ ಆಗಬೇಕು. ಆ ತರಹ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಗೀತ್ ಧೀರಜ್ ದರ್ ಮನುವ ಸುಖಕ್ಕೆ ದಿನ ಆಯಕಿಯಾಗಿ. ತಾಳ್ಮೆ ವಹಿಸಿ ಮಾನವರೇ, ಸುಖದ ದಿನಗಳು ಬರ್ತಿದೆ. ಇದು ಮನುಷ್ಯರು ಮಾಡಿರೋ ಹಾಡು, ಬಟ್ ಇದು ಬಾಬಾವ್ರಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತಲ್ವಾ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. जैसे कोई हॉस्पिटल में बीमार होते हैं तो पेशेंट दुख से छूटने की आश रखते हैं, डॉक्टर से पूछते हैं क्या हाल है, कब ये बीमारी छूटेगा. वो तो सब हद की बातें हैं, ये है बेहद की बात. बाप आकर बच्चों को राय देते हैं, ये तो बच्चे जान चुके कि बरोबर सुख और दुख का खेल है. यूं तो तुम बच्चों को सतयुग में जाने से भी जास्ती फायदा यहाँ है. क्यों? हाँ, क्योंकि जानते हो कि इस समय हम ईश्वरीय गोद में है, अर्थात ईश्वर की औलाद है. ದೊಡ್ಡದ್ರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ನಶೆಯ ಮಾತು. ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು, ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಕಾಯಿಲೆ ಬಿದ್ದರೆ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಡಾಕ್ಟ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಸರಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಡಾಕ್ಟ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಅಪ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಾಗ್ಬಿಡ್ತೀಯ, ಬೇಗ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀಯ, ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಮಿತವಾದ ಮಾತು ಶರೀರದ್ದು, ಇದು ಆತ್ಮನ ಮಾತು. ಬಾಬೂರು ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿರೋದೇನಕ್ಕೆ? ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ತಾಳ್ಮೆ ವಹಿಸಿ, ಸತ್ಯುಗ ಬರ್ತಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಸುಖದ ದಿನಗಳು ಬರ್ತಿದೆ, ಇದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಿದಾರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನೀವೇನು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸತ್ಯುಗಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಿನಗಳು, ಸುಖದ ದಿನಗಳು ಸಂಗಮ್ ಯುಗ. ಯಾಕೆ? ನೀವು ಈಶ್ವರನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಂತಾನರಾಗಿದ್ದೀರಾ, ನೀವು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೀರಾ. ಇದು ರೋಮದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾನು ಯಾರು, ನಾನು ಯಾರ ಮಗು, ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದು ಒಂದು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಇದ್ರೂ ನಮ್ಮಿಂದ ಅಂತಿಂತ ಕರ್ಮಗಳು, ಸಾಧಾರಣ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಆಗಲ್ಲ. ರಾಜರ ಮಕ್ಕಳು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲಲ್ಲ, ಆಟ ಆಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಯಾರಿಗೆ ತನ್ನ ಕುಲದ, ತನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಅವ್ರು ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಆ ಥರ ನಡ್ಕೋತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ಭಲೆ ಇದು ಸುಖ ದುಃಖದ ನಾಟಕ, ಹೊರಗೆ ದುಃಖ ನೋಡ್ತಿದೀವಿ, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಭಗವಂತ ಇದಾರಲ್ವಾ. ತೋ इस समय हमारी बहुत ऊंच ते ऊंच गुप्त महिमा है. मनुष्य मात्र बाप को शिव, ईश्वर, भगवान भी कहते हैं, परंतु जानते नहीं है, बुलाते रहते हैं. ड्रामा अनुसार ही ऐसा हुआ है. ज्ञान और अज्ञान दिन और रात गाते भी आते हैं, परंतु तमो प्रधान बुद्धि ऐसे बन गए हैं जो अपने को तमो प्रधान समझते ही नहीं है. क्या हो गया? ಜನಗಳು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದಾದ್ರೂ ತನ್ನಂತಾನು ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ, ಇದು ಕಲಿಯುಗ, ನಾವು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ಬೇಕನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು, ಎಷ್ಟೇ ಮನುಷ್ಯರು ಈಶ್ವರ ಭಗವಂತ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಶಿವ ಅಂತಾನೆ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಬಾ ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ರಾಂಗ್ ರೂಟ್ ಅಲ್ಲ.
ಇದು ಡ್ರಾಮಾ ಅನುಸಾರ ಹಂಗಿರ್ಲೇಬೇಕು. ಜ್ಞಾನ ಅಜ್ಞಾನ ದಿನ ರಾತ್ರಿಯ ನಾಟಕ ಇದು ಬೇಹದ್ದಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಇದು ಯಾರಿಗ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಕಿಸ್ಕಿ ತಕದೀರ್ ಮೇ ಬಾಪ್ ಕಾ ವರ್ಸಾ ಹೋ ತಬ್ ತೋ ಬುದ್ಧಿ ಮೇ ಬೈಠ್ ಸಕೆ. ಯಾರ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಾದ್ರೂ ತಂದೆಯ ಆಸ್ತಿ ಅವ್ರ ಅದೃಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ರೆ ಅವಾಗಲೇ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು. बच्चे जानते हैं कि हम बिल्कुल ही घोर अंधियारे में थे, अब बाप आया है तो कितना सोजरा मिला है. मिला है ना. बाप जो नॉलेज समझाते हैं वो कोई भी वेद शास्त्र ग्रंथ आदि में नहीं है. वो भी बाप सिद्ध कर बताते हैं. तुम बच्चों को रचता और रचना के आदि मध्य की भी कितना रोशनी देता हूं अंतर बाबा. ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿ ನಾಟಕದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ಇಷ್ಟು ಡೀಪ್ ಜ್ಞಾನ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳ ಪಾರ್ಟ್ ಹಿಂದೆ ಕರ್ಮ ಫಿಲಾಸಫಿ, ಸಂಬಂಧಗಳ ಫಿಲಾಸಫಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು, ನೀವು ಮಕ್ಕಳು ಮೊದ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕತ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ವ ಮಕ್ಕಳೇ, ಕತ್ಲೆನೂ ಚಿಕ್ಕದ ಘೋರ ಅಂದ್ಯಾರ. ಈಗ ಬಾಬಾ ಬಂದು ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಜ್ಞಾನ ತಿಳಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜ್ಞಾನನು ಎಂತ ಜ್ಞಾನ? ಯಾವುದು ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಹ ಜ್ಞಾನ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಬಾಕಿ ಬಾದ್ ಮೇ ಯೇ ಜ್ಞಾನ್ ಪ್ರೈಲೋಪ್ ಹೋ ಜಾತಿ ಹೈ. मेरे बिगर फिर किसको ज्ञान मिल न सके, फिर ये ज्ञान प्रलोप हो जाता है. समझ में आता है कि कलयुग पास्ट हुआ, फिर 5000 वर्ष बाद ये रिपीट होगा. यह है नई बात, ये तो शास्त्रों में नहीं है. ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾತಲ್ವಾ? ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಮಕ್ಕಳೇ ನನಗೇನು ಜ್ಞಾನ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಪ್ರೈಲೋಪ ಆದ್ಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಾ ನಾನೇ ಬಂದು ಹೇಳೋವರೆಗೂ ಈ ಜ್ಞಾನ ಯಾರಿಗ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಈಗ ಪ್ರೈಲೋಪನು ಹಂಗಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಶಬ್ದ ಇದ್ರು ಹೇಳ್ದವ್ರು ಹೆಸರೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ, ಇನ್ನ ಏನು ಹೆಂಗ್ ಉಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ? ಅದು ಮತ್ತೆ 5000 ವರ್ಷದ ನಂತರನೇ ರಿಪೀಟ್ ಆಗೋದು. ಇದು ಹೊಸ ಮಾತು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ, ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಈ ಮಾತು. बाप तो ये नॉलेज सभी को एक जैसी पढ़ाते हैं, परंतु ಅಟೆನ್ಷನ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? ನಾನು ಒಂದೇ ತರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಓದಿಸ್ತೀನಿ, ಆದರೆ ಧಾರಣ ನಂಬರ್ ವಾರ್ है. ಧಾರಣೆ ನಂಬರ್ ವಾರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. कोई अच्छे सर्विसेबल बच्चे आते तो बाबा का डांस भी ऐसा चलता है. तो डांसिंग गर्ल के आगे देखने वाले बहुत शौकीन होते तो वो खुशी से बहुत अच्छा डांस करती है. थोड़े होंगी तो कॉमन रीति से थोड़ा डांस करेंगी. वाह वाह करने वाले बहुत होंगे तो उसको भी उल्लास बढ़ेगा ना. तो यहाँ भी ऐसे है, मुरली सब बच्चे सुनते हैं, लेकिन सन्मुख सुनने की बात और है. ये भी दिखाते हैं ना, कृष्ण डांस करता था, डांस कोई वो नहीं है. ಕೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಏನೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ವಾಸ್ತವ ಮೇ ಯೇ ಸಬ್ ಜ್ಞಾನ ಕಿ ಡಾನ್ಸ್ है. ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ನಾನು ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಜ್ಞಾನ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆದ್ರೆ ಸರ್ವೀಸಬಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಎದುರುಗಡೆ ಇದ್ರೆ, ಪ್ರಿಯ ಮಕ್ಕಳು, ಅವರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಾಬಂಗೆ ಅಷ್ಟು ಖುಷಿ, ಅಷ್ಟಿದು ಲೆಹರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಜ್ಞಾನದ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹೆಂಗೆ ಡಾನ್ಸಿಂಗ್ ಗರ್ಲ್, ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋವ್ರ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲರೂ ತೂಗುಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ಇರೋ ಉತ್ಸಾಹನೂ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಏನೋ ಒಂದಿನ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾರು ವಾವ ಅಂತೇಳಿ ಉಮಂಗ್ ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿ ನೋಡೋರು ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಇದ್ರೆ ಡಾನ್ಸ್ನು ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಹಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ ನನ್ನ ಮುಂದೆ. ಅಟೆನ್ಷನ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಮಕ್ಳು ಹೆಂಗೆಂಗ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಆನಂದದಿಂದ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಇದಾರ ಏನ್ ಕತೆ ಅಂತ. ಅಥವಾ ಕೇಳ್ತಾ ಇನ್ನೊಂದು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು, ಕೃಷ್ಣನು ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾರು? ಶಿವ್ ಬಾಬಾ ಜ್ಞಾನದ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು. शिव बाबा खुद बताते कि मैं ज्ञान की डांस करने आता हूँ, मैं ज्ञान का सागर हूँ. ಎಷ್ಟು ಆನಂದ ಆಗ್ಬೇಕು. ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಬನ್ ಮುಂದೆ ಎಲ್ರು ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ರಿ.
ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ತರ ಈ ಬಾಬಾ ನಿನ್ ಮುಂದೆ ನಾನು ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಆನಂದವಾಗಿದೆ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಗಣೇಶನ ಡಮರು ತಗೊಂಡು ಅವ್ರ ತಂದೆ ಮುಂದೆ ಅವನು ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ತೋರಿಸೋದು? ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಯಾದಗಾರಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನದ ಡಾನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಕೇಳ್ತಾ ಕೇಳ್ತಾ ಆನಂದ ಆಗ್ಬೇಕು, ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ನಾನು ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರೋದು? ಪರಂಧಾಮದಿಂದ ಬರ್ತೀನಿ ಜ್ಞಾನದ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ಬೇಕು ನಾನು ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಮಕ್ಕಳೇ. तो अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकलनी है, ये है ज्ञान की मुरली, काट की मुरली नहीं है. ಎಂತ ಮುರಳಿ ಇದು? ಜ್ಞಾನದ ಮುರಳಿ. ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಡೀಪ್ ಆಗಿರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪತಿತ್ ಪಾವನ್ ಬಾಪ್ ಆಕರ್ ಸಹಜ ರಾಜಯೋಗ ಸಿಕ್ಕಾಯಂಗೆ ಯಾ ಲಕಡಿ ಕಿ ಮುರಳಿ ಬಜಾಯಂಗೆ. ತಂದೆ ಹೇಳದ್ ಈಗ ಅದು ಫ್ಲೂಟ್ ಊದವ್ರು 8 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಜನರ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇದು ಜ್ಞಾನದ ಮುರಳಿ. ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಹಾಡು ಸಂಗೀತ ಅಂದಿದ್ದಂದ್ರೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬಾಬನ್ ಮುರಳಿ ಕೇಳ್ತಾ ಕೇಳ್ತಾ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ದುಃಖ ಮರ್ತೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಸಾಂಗ್, ಗೀತ. ಮನುಷ್ಯರ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಗೀತ ಅಂತಾರೇನು ಯಾರಾದ್ರೂ? ಹಾಡಂತಾರ? ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ಸಾಕಂತ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಪ್ಪ ಇವ್ರು ಮಾತಾಡೋದು ಅಂತಾರೆ ಜನ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ये किसके ख्याल में भी नहीं होगा कि बाप आकर ऐसे राजयोग सिखाते हैं. अभी तुम जानते हो, बाकी कोई भी मनुष्य मात्र को ये बुद्धि में नहीं है. ಯಾರು ಯೋಚನೆನ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಭಗವಂತ ಬಂದು ರಾಜಯೋಗ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಜ್ಞಾನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರರ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದಿರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. आने वालों में भी नंबरवार पद पाते हैं. जैसे कल्प पहले किया है वैसे ही पुरुषार्थ करते रहते. तुम जानते हो कि कल्प पहले मुआफिक बाप आते हैं, आकर बच्चों को सब राज खोल कर बताते. ಎಲ್ಲ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್ ಒಂದೂ ಇರಲ್ಲ. ಸೃಷ್ಟಿಯ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯ ಇರ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ಗಳಿರ್ಲಿ, ಎಲ್ಲರ ಆತ್ಮಗಳ ಪಾರ್ಟ್ ಇರ್ಲಿ, ಧರ್ಮಪಿತರಿರ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ರಿ. ಕರ್ಮ ಫಿಲಾಸಫಿ ಯಾರು ಯೋಚನೆನೂ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅರ್ಥನೂ ಆಗಲ್ಲ, ಅಂತ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೂ ನಾನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ನಂಬರ್ ವಾರ್ ಪದವಿನೇ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಕಲ್ಪದ ಹಿಂದೆ ಯಾರೆಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರಾಮಾದ ಮೇಲೆ ಬಾಬಾ ಎಷ್ಟು ಅಡೋಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೇತೆ ಮೇ ಬಿ ಬಂಧನ್ ಮೇ ಬಾಂಧಾ ಹೂವಾ. ಯಾಕೆ? ನಾನು ಬಂದೆಲ್ಲ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್ ಹೇಳಕ್ಕೂ ನಾನು ಡ್ರಾಮಾದ ಬಂಧನದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ಡ್ರಾಮಾದ ಬಂಧನ ಏನಿಲ್ಲ ಬಾಬಂಗೆ, ಪಾರ್ಟ್. ಅರೇ ಇಸ್ ಡ್ರಾಮಾಕ್ಕೆ ಬಂಧನ್ ಮೇ ಬಾಂಧಾ ಹೂವಾ. ಎಷ್ಟು ನಿರಹಂಕಾರಿ ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಬಾಬಾ ಅಷ್ಟು ನಿರಹಂಕಾರಿ. जो कुछ सतयुग में हुआ था वो फिर होगा. कितनी अनेक प्रकार की योनियां है सतयुग में, इतनी योनियां थोड़े ही होंगी. वहां तो वैरायटी, थोड़ी वैरायटी होती है, फिर वृद्धि को पाते रहते, जैसे धर्म भी बढ़ते जाते. सतयुग में तो थे ना, जो सतयुग में थे वो फिर सतयुग में ही देखेंगे. सतयुग में कोई भी चीची गंद करने वाली चीज हो न सके. उन देवी देवताओं को कहते ही है ना भगवान भगवती. ಸತ್ಯುಗ ಅಂದ್ರೇನೆ ಭಗವಾನ್ ಭಗವತಿ, ದೇವಿ ದೇವತೆಗಳ ಪ್ರಪಂಚ. ಅಷ್ಟು ಪವಿತ್ರ ಪ್ರಪಂಚ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಳಕ್ ಮಾಡೋ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ. ಜನ್ಮಗಳೇನೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಏನು ವೆರೈಟಿ ಇದೆ, ಸ್ಪೀಸೀಸ್. 84 ಲಕ್ಷ ಜೀವರಾಶಿಗಳು. ಅಷ್ಟು ಜೀವರಾಶಿಗಳು ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಜೀವರಾಶಿಗಳು ಬರೋದು, ಆಮೇಲೆ ವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೆಂಗೆ ಧರ್ಮ ವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ಧರ್ಮ ಇತ್ತು, ಆಮೇಲೆ 1, 2, 3 ಹಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿನೂ ಮಠಪಂಥಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಿಂಗೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಜೀವರಾಶಿಗಳೂ ಸಹ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ಅಪ್ಪ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂತಂತ ಜೀವರಾಶಿಗಳು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು, ನೋಡಕ್ಕೇನೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಕೊಳಕ್ ಪ್ರಾಣಿಗಳಂತಾರೆ ಬಾಬಾ. ಏಕೋಯಿ ಖಂಡ್ ಮೇ कभी भी किसको गाडेस कह नहीं सकते. वो देवताएं जरूर हेवन में राज्य करते थे. उनको देखो गायन कितना है. ಬೇರೆ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇವರನ್ನ ಗಾಡೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಭಗವಾನ್ ಭಗವತಿ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
ಅಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಗಾಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಾಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿದೆ ದೇವತೆಗಳಂದ್ರೆ ಅವರು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿದ್ರು. ಅವ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಗಾಯನ ಇದೆ. ತುಮ್ ಬಚ್ಚೋಂಕು ಬಿ ಧೀರಜ್ ಆಗಯ ಪಕ್ಕನಾ, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ತಾಳ್ಮೆ ಬಂದಿದ್ಯಾ? ಏನೇ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ನಡೀತಿದೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಿದೆ, ಎಲ್ಲದೂ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ ಸತ್ಯುಗ ಬರ್ತಿದೆ, ನಿಶ್ಚಿಂತರಾಗಿ ತಾಳ್ಮೆ ವಹಿಸಿದ್ದೀರಾ. ಏಕೆಂದ್ರೆ तुम जानते हो हमारा मर्तबा कितना ऊंच है व कम है, हम इतने मार्ग से पास होंगे, हर एक अपने को समझ सकते कि फलाना अच्छी सर्विस कर रहा है, हाँ चलते चलते तूफान भी आ जाते। बाप तो कहते हैं कि बच्चों को कोई भी ग्रहचारी तूफान आदि ना आए, आशीर्वाद ಮಾಡ್ತಾರೆ. माया अच्छे अच्छे बच्चों को भी गिरा देती है. ತಂದೆ ಹೇಳೋದು ನಿಮಗೆ ಈಗ ಪಕ್ಕ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ, ನಮ್ದು ಪದವಿ ಎಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಬಾಬಾ ಬಾಬನ ಮಡಿಲಲ್ಲಿರೋದೇ ನಮ್ಮ ಸೇಫ್ಟಿ, ಬಾಬನ ಮಡಿಲಲ್ಲಿರೋದೇ ನಮ್ಮ ಸೌಭಾಗ್ಯ, ನಮ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿ ಆಧಾರ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರವ್ರು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀವಿ, ಬೇರೆಯವ್ರದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇವ್ರು ತುಂಬಾ ಸರ್ವೀಸಬಲ್ಲು, ತುಂಬಾ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ. ಕೆಲವ್ರು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಗ್ರಹಚಾರಿ ಹಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಬಾಬಾನ ಪ್ರೀತಿ ಭಾವನೆ ಏನು, ದಯೆ ಏನಂದ್ರೆ ಯಾವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾಯೆಯ ಗ್ರಹಚಾರಿ ಮಾತ್ರ ಕೂತ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಯಾವುದೇ ಮಾಯೆಯ ತುಫಾನ್ ಬರಬಾರ್ದು, ಸದಾ ಮಕ್ಕಳೇ ಎಚ್ಚರ ಅಂತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮಾಯೆ ನೋಡುತ್ತಲ್ಲ. ತೋ ಬಾಪ್ ಧೀರಜ್ ದೇತೆ ಅಭಿ ಬಾಕಿ ತೋಡ ಸಮಯ. ಮಕ್ಕಳೇ ನನಗೋಸ್ಕರ ಬದುಕ್ರಪ್ಪ, ಪವಿತ್ರವಾಗಿರಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇನ್ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಟೈಮ್ ಇದೆ. ಈಗಂತೂ ತೀರನೇ ಟೈಮ್ ಹೋಗೇ ಹೋಯ್ತು. तुमको सर्विस भी करनी है, स्थापना हो गई है, फिर तो जाना ही है, इसमें एक सेकेंड भी आगे पीछे नहीं हो सकता, ये राज बच्चे ही समझ सकते हैं. हम ड्रामा के एक्टर से इसमें सारा मुख्य पार्ट है हमारा. भारत पर ही हार और जीत का खेल बना हुआ है. भारत की पावनता, कितनी पीस और प्यूरिटी थी, ये कल की ही बात है. ತಂದೆ ಹೇಳೋದು, ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೀಗ ಎಲ್ಲ ಡ್ರಾಮಾದ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ. ನೀವು ಮಕ್ಕಳು ಸರ್ವೀಸು ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗೋಯ್ತು, ಇನ್ನು ಹೊರಟೇಬೇಕು. ಸ್ಥಾಪನೆ ಈಗಂತೂ ಮುಗಿತಾ ಬಂತು, ಹೊರಡ್ಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡುನು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಆಗಲ್ಲ, ಡ್ರಾಮಾ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ನಡೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ರಹಸ್ಯ ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋಯ್ತು. ಡ್ರಾಮಾದಲ್ಲಿ ನಾನು ಆತ್ಮ ಆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅಂದಾಗ ನಮ್ದು ಮುಖ್ಯ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲೇನೆ ಸೋಲು ಗೆಲುವಿನ ನಾಟಕ, ಸುಖ ದುಃಖದ ನಾಟಕ, ಮೇನ್ ರೋಲ್. ಭಾರತ ಪಾವನ ಇತ್ತು, ಪಾವನ ಇದ್ದಾಗ ಪಹಲೆ ಪಹಲೆ ಹಲಫ್ ಕೋ जानना है. बाप कहते तुम मेरे को जानने से मेरे द्वारा सब कुछ जान जाएंगे. ನೋಡ್ರಿ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಒಬ್ಬರನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಯೋಗ ಇದ್ರೆ ಅವರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗೋದೇ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಡ್ರಾಮಾ ಯಾವಾಗ ಇದು ಚಕ್ರ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಎಂಥ ಸುಂದರ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೀವಿ. ಸಂಗಮ ಯುಗದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂದೆ ಬಂದು ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಮಗೆ ಯೋಗ ಕಲಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಂದೆ ಜೊತೆ ಯೋಗ ಮಾಡಿ ನಾವು ಪಾವನರಾಗ್ತಿದೀವಿ. ಬಾಬು ನೆನಪು ಬಂದುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತಂದೆ ಆಸ್ತಿ, ಬಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಆಸ್ತಿ. ಇದು ಸದಾ ನೆನಪಿರ್ಲಿ. ಮೊದಲು ತಂದೆಯನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ನನ್ಗೇನ್ ಕೊಡಕ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಯಾರು, ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದು ಶ್ವಾಸ ಶ್ವಾಸ ನೆನಪಿರ್ಬೇಕಂತಾರೆ ಬಾಬೂರು. ಯಾಕೆ ಬಾಬೂರನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೇನೆ ಬರೀ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬರೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದರ ಅನುಸಾರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸತ್ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಆಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ಳೋ ತಾಕತ್ತೂ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಜ್ಞಾನ್ ತೋ ಬಡಾ ಸಹಜ ಏಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾ ಹೈ. फिर भी समझाते रहते, पॉइंट्स देते रहते. मुख्य पॉइंट है मन मनाभव. इसमें ही विघ्न पड़ते हैं. देहाभिमान आ जाने से फिर अनेक प्रकार के गुट के आ जाते हैं. फिर योग में रहने नहीं देते.
जैसे भक्ति मार्ग में कृष्ण की याद में बैठती है तो बुद्धि कहाँ कहाँ भागती है ना। भक्ति का अनुभव तो सबको है, इस जन्म की बात है ना। इस जन्म को जानने से कुछ न कुछ पास्ट जन्म को भी समझ सकते हैं। बच्चों को हावी हो गई है ना बाप को याद करने की। ಒಂದ್ಸಾರಿ ಅವ್ಯಕ್ತ ಬಾಬಾ ಎಲ್ಲ ಮುರುಳಿ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ರೂ ಚೂಂಚ ಅಲ್ಲಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು, ಮಾತು ಗುಜು ಗುಜು ಗುಜು. बाबा ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ब्राह्मणों की हॉबी साइलेंस का होना चाहिए, याद का होना चाहिए. अभी मुरली सुना, उसके बाद मुरली में गहराई में सोचते सೈಲೆನ್ಸ್ में चले जाना चाहिए. ಎಲ್ರು ಮತ್ತೆ ಗಪ್ಪಾಗ್ಬಿಟ್ರು. ಹಂಗೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು, ನೀವೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಿದೆ ತಂದೆಯ ನೆನಪಿನ ಅಭ್ಯಾಸ, ಹಾಬಿ, ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆಯಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ. ಅದು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಮನ್ಮನಾಭವ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಇದರಲ್ಲೇನೆ ವಿಘ್ನ ಬರೋದು, ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಬರೋದ್ರಿಂದನೇ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರದ ಸಂಕಲ್ಪ ವಿಕಲ್ಪಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಎಷ್ಟೇ ದೇಹಾಭಿಮಾನ ತುಫಾನ್ ತರಲಿ, ಬಾಬು ನೆನಪಿದ್ರೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲೇ ಓಡೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು, ಮಾಯೆ ವಿಘ್ನ ಹಾಕುತ್ತೆ, ನೆನ್ಪಲ್ಲಿ ಇರಕ್ ಬಿಡಲ್ಲ. ಬಟ್ ನೀವೂನು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿ ತಂದೆ ನೆನ್ಪಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಈಗ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ರಿಯಲ್ ನವದಾ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡೋರು ಈಗ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಕ್ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಜಪ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೇನೋ ಬುದ್ಧಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ಏಕಾಗ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ತಂದ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಬಿಡಲ್ಲಲ್ಲ. ಈಗ ನಮ್ದು ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಇದ್ರೆ ನಾವೆಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ. ಜಿತನಾ ಯಾದ್ ಕರ್ತೆ ಹೋ ಉತನಾ ಖುಷಿ बढ़ती है, साथ साथ दिव्य अलौकिक कर्म भी करना है. तुम हो ब्राह्मण, तुम सत्य नारायण की कथा, अमर कथा सुनाते हो. मूल बात एक है जिसमें सब कुछ आ जाता है, याद से ही विकर्म विनाश होता. ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾತು. ಎಷ್ಟು ನೆನಪಿನ ಚಿಹ್ನೆ ಏನು, ಎಷ್ಟು ಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು ಖುಷಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಖುಷಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ಕರ್ಮಗಳು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯೋಗ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಯೋಗ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಮುಗ್ದೋಯ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಕರ್ಮ ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಯೋಗನೇ ಅಲ್ಲ. ರಿಯಲ್ ಯೋಗ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಿಂದ ದಿವ್ಯ ಅಲೌಕಿಕ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಂತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ, ನೀವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು, ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣನ ಕತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾರಾಯಣನಾಗೋ ಕತೆ ಹೇಳೋದು. ನಾರಾಯಣ ಹೆಂಗಾಗಿದ್ದು, ದಿವ್ಯ ಅಲೌಕಿಕ ಕರ್ಮಗಳ ಮೇಲೆ ಯೋಗದ ಆಧಾರ, ಯೋಗದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅದು. ಯಾವುದರಿಂದ ನೆನಪಿಂದ ವಿಕರ್ಮ ವಿನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಮೂಲ ಬಾತ್ ಹೈ ಜಿಸ್ಮೆ ಸಬ್ ಕುಚ್ ಆ ಜಾತಾ ಹೈ. ನಾನು ಈ ಅಮರ ಕತೆ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದೂ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಮರ ಕಥೆಯ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನೋ ಯಾದ್. ಯಾವುದರಿಂದ ವಿಕರ್ಮ ವಿನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ. ಏಕಿ ಹಾಬಿ ರುಹಾನಿ, ಇದೊಂದೇ ನೆನಪು. ಬಾಬೂರನ್ನ ಆತ್ಮ ವಿದೇಹಿಯಾಗಿ ನೆನಪು ಮಾಡೋದೇ ಹಾಬಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಬಾಬನ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಇರಬೇಕು. ಬುದ್ಧಿ, ಅವತ್ ಬಾಬಾ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ತಂದೆಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಏನು ಬರ್ಕೊಡ್ದು ಅಂತ. ಮೂಲ ಮಾತಿದು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ. बाप समझाते कि नॉलेज तो बड़ी सहज है, कन्याओं का नाम भी गाया हुआ है. अदर कुमारी, कुंवारी कन्या, कुंवारी का नाम सबसे ज्यादा बाला है. उनको कोई बंधन नहीं है, वो पति तो विकारी बना देते, ये बाप तो स्वर्ग में ले जाने के लिए श्रृंगारते हैं, स्वीट सागर में ले जाते. बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया को, पुरानी देह सहित बिल्कुल भूल जाओ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕನ್ಯೆಯರ ಗಾಯನ ಇದೆ. ಯಾಕಿದೆ? ಪವಿತ್ರತೆಯ ಕಾರಣ. ಅದರ್ ಕುಮಾರಿ ಮತ್ತೆ ಕುಮಾರಿ ಕನ್ಯಾ, ಇದರಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ
ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಬಂಧನ ಹಾಕಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಪವಿತ್ರತೆ ಮಸ್ಟ್. ಬಾಲ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳಾಗಿರೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಅದಕ್ಕೆ ಕುಮಾರಿಯರ ಗಾಯನ ಇದೆ ಅಂತಾರೆ ಬಾಬಾ. ಆಮೇಲೆ ವಿಕಾರಗಳಿಗೆ ವಶರಾದ ನಂತರ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನಾನೀಗ ಬಂದು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶೃಂಗಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಶೃಂಗಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು? ಈ ಹಳೆಯ ಜಗತ್ತನ್ನ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಭೂಲ್ ಜಾವೋ, ಮರ್ತು ಬಿಡಿ. आत्मा कहती है कि हमने 84 जन्म पूरा किया है, अब फिर हम बाप से पूरा वर्षा लेते हैं, हिम्मत रखते हैं, फिर भी माया से लड़ाई है. आगे तो ये बाबा है, माया के तूफान जास्ती तो इनके पास आते हैं. बहुत आकर पूछते हैं कि बाबा हमको ये होता है. बाबा बताते हैं कि बच्चे हाँ, ये तूफान तो जोर से आएंगे, पहले तो मेरे पास आते हैं, अंत में सब कर्मातीत अवस्था को पालेंगे. ये कोई नई बात नहीं है ना, कल पहले भी हुआ था. ड्रामा में पार्ट बजाया, अब फिर वापस घर जाते हैं. बच्चे जानते हैं ना ये पुरानी दुनिया क्या है, ನರಕ है. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ 84 ಜನ್ಮಗಳು ಪೂರ ಆಯಿತು. ನೀವು ನನ್ನಿಂದ ಆಸ್ತಿ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಪೂರ ಸಾಹಸ ಇಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಮಾಯ ಮೇಲೆ ವಿಜಯ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯುದ್ಧ ನಿಮ್ದು. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಶಿವಬಾಬಾ ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಇಂಜನ್ನು ಏನೆಲ್ಲ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಜನ್ಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಡಬ್ಬಗಳಿಗೆ ತಾನೆ. ಹಂಗೆ ಮಕ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಾಬಾ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಮಾಯ ಹಿಂಗ್ ಬಂತು ಹಂಗ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಮಕ್ಕಳೇ ಕಲ್ಪದ ಹಿಂದೆನೂ ಬಂದಿತ್ತು, ನನ್ನ ಮುಂದೇನು ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಬಾಬನ್ ಮುಂದೆ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಶಿವ್ ಬಾಬು ನೆನ್ಪಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಂಗೆ ನಾನು ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಫಾಲೋ ಫಾದರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಾತೀತ ಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ, ನಾನೀಗ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮಾಯಾವಿ ಮಾತುಗಳೇ, ಮಾಯಾವಿ ಮನುಷ್ಯರ ಸಂಬಂಧಗಳಿಂದ ಕಟ್ ಆಫ್ ಆಗೋದೇನಿದೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಶ್ರೀಮತದ ಅನುಸಾರ ನಡೆಯೋರ ಅಂದ್ರೆ ಆ ತರ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ. ಯೋಗಿತ್ವ ಆತ್ಮಗಳ ಸೇವಾ ಸಂಬಂಧ ಇದ್ರೂ ಸಂಬಂಧ ಸರಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಜರ್ಮುಯಿ ಝಗಮುಯಿ ಇರ್ಬಾರ್ದು. ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು ಇವೇನು ಹೊಸ ಮಾತುಗಳಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ. ಮಾಯಾಜೀತ್ ಆಗೋದಂತೂ ಪಾರ್ಟ್ ಸಂಗಮ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ತಾನೆ. ಕಲ್ಪದ ಹಿಂದೇನು ಆಗಿತ್ತು, ಡ್ರಾಮಾ ಮೇ ಪಾರ್ಟ್ ಬಜಾಯ, ಈಗ ಪಾರ್ಟ್ ಮುಗೀತು, ಎಲ್ಲೋಬೇಕೋ ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ. ಬಚ್ಚೆ ಜಾನ್ತೆ ಹೇ ಪುರಾನಿ ದುನಿಯಾ ನರಕ್ ಹೇ, कहते भी है ये लक्ष्मी नारायण क्षीर सागर में रहते थे, इनके मंदिर कितने अच्छे अच्छे बनाते हैं. पहले पहले मंदिर बनाया होगा तो ये क्षीर अर्थात दूध का ही तालाब बनाकर विष्णु की मूर्ति को बिठाया होगा. बहुत अच्छे अच्छे चित्र बनाकर पूजा करते थे. उस समय तो बहुत ही सस्ताई थी. बाबा का सब देखा हुआ है. बरोबर ये भारत कितना पवित्र क्षीर का सागर था. दूध घी की नदियां जैसे बहती थी ಅಲ್ಲ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಹಾಲು ಏನು ಘೀ ತುಪ್ಪದ ನದಿಗಳಿದ್ದಂಗಿತ್ತು ಭಾರತ. ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣನ್ ಮಂದಿರ ಮಾಡಿದಾಗ ತುಂಬಾ ಸುಂದರ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಮಂದಿರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಾಬಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಅಂತ ನೋಡಿದಾರಲ್ಲ, ಮೊದ್ಲೆಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕೊಳದ ತರ ಮಾಡಿ ಅದ್ರೊಳಗೆ ವಿಷ್ಣು ಮೂರ್ತಿ ಕೂರ್ಸೋದೇನಂದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ಹಾಲುಗಳು ಹಾಕಿ, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಲು ಇಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ನೀರು ಅಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳ್ಳಗಿರುತ್ತೆ, ಹಂಗ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಿದಾರಲ್ಲ ಈಗ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ತುಂಬಾ ಸಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ಈಗೆಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗೋಯ್ತು. ಮನುಷ್ಯರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ. ಪ್ರಪಂಚ ನೋಡಿ ಭಾರತ ಹೆಂಗಿದ್ದಿದ್ದು ಹೆಂಗಾಗೋಯ್ತು. ಮೈ ಮಾತು ದೇದಿ ಸ್ವರ್ಗ का नाम लेते ही मुख पानी हो जाता है ना. ವಿಷ್ಣು ಕ್ಷೀರ ಸಾಗರದಲ್ಲಿದ್ದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವರ್ಗ ನೆನಪು ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. तो तुम बच्चों को अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तो बुद्धि में समझ आई है. बुद्धि चली जाती है अपने घर, फिर स्वर्ग में आएंगे, वहां सब कुछ नया ही नया होगा. ಏನೋ ಹೊಸದೇ ಹೊಸದಿರುತ್ತೆ. ಜ್ಞಾನದ ಮೂರನೇ ನೇತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ಈಗ ಬುದ್ಧಿಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ವಾ?
ಸೀರಿಯಸ್ ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ ಯುಗ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಟೋಟಲಿ ಅಶುದ್ಧತೆ, ಪಾಪಕರ್ಮಗಳು, ಪಾಪಾಚಾರ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಗಳೆಲ್ಲ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇದು ದೊಡ್ಡ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ವಿಷಯ. ಯಾವ ಯುಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಆ ಥರ ನಾನು ಆಗಬೇಕು. ಬುದ್ಧಿ ಸ್ವರ್ಗದ ಕಡೆ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವಾ? ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೊಸದಿರುತ್ತೆ. बाबा श्री नारायण की मूर्ति देख बहुत खुश होता था, बहुत प्यार से रखता था. ये नहीं समझता था कि हम ही ये बनूंगा. ये ज्ञान तो बाबा से मिला है. तुमको ब्रह्मांड और सृष्टि के ब्रह्मांड और सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान है. जानते हो कि हम कैसे चक्कर लगाएंगे. बाबा हमको राजयोग सिखाते हैं. ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಅಂದು ಶಿವಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬನಿಗೆ ನಾರಾಯಣನ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಅದೆಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಣೆ, ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅದನ್ನ ಸಂಭಾಲನೆ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು. ಎಲ್ಲೋದ್ರು ನಾರಾಯಣನ್ ಚಿತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡಾದ್ರೂ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಒತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋದು, ಇದೆಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಬಾಬಾ. ಅಂದಾಗ ಇದು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾನೇ ಆಗ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನಾನೇ ಆಗಿದ್ದೆ. ಈಗ ಬಾಬೋರಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಸಿಕ್ತು. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಬಾಬಾ ಅಷ್ಟೇ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಸೃಷ್ಟಿ ಚಕ್ರದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ಜ್ಞಾನನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ಅಲ್ವಾ. तो जानते हो ना कि हम कैसे चक्कर लगाएंगे. ಹೆಂಗ್ ಚಕ್ರ ಆಗ್ತೀವಿ? ಬಾಬಾ हमको राजयोग सिखा रहे हैं. तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होना चाहिए, बाकी थोड़ा समय है. शरीर को कुछ न कुछ होता रहता. अब ये तुम्हारा अंतिम जन्म है. अब तुम्हारे सुख के दिन आते हैं ಡ್ರಾಮಾ ಪ್ಲಾನ್ ಅನುಸಾರ. ಈಗ ರಾಜಯೋಗ ಕಲಿತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ಬಾಬಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯೋಗನ. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಟೈಮ್ ಮಕ್ಕಳೇ, ಶರೀರಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಯಿಲೆ ಬರ್ಬೋದು, ಧೀರಜ್ದರು ಅಂತಾರೆ ಬಾಬಾ. ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಸುಖದ ದಿನ ಬರ್ತಿದೆ, ಅಂತಿಮ ದಿನಗಳಿದು. ಡ್ರಾಮಾ ಪ್ಲಾನ್ ಅನುಸಾರ ಎಲ್ಲ ಇದಾಗಲೇಬೇಕು. ಯುಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲೇಬೇಕು, ಸುಖ ಬರ್ಲೇಬೇಕು, ರಾತ್ರಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ದಿನ ಬರ್ಲೇಬೇಕಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ದೇಖ್ತೆ ಹೋ ಕೈ ವಿನಾಶ ಸಾಮ್ನೆ ಕಡ. ಈಗಂತೂ ವಿನಾಶ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿನೂ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಕೂತಿದೆ. ಎಲ್ಲ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಬಟನ್ ಆನ್ ಮಾಡಕ್ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಹಂಗಿದೆ. तो ये तुमको तीसरा नेत्र मिला है, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन. ये सबको अच्छी रीति जानते हो. ये स्वदर्शन चक्र तुम्हारी बुद्धि में फिरता रहता. खुशी होती है इस समय हमको बेहद का बाप, बेहद का टीचर बन पढ़ाते हैं. परंतु नई बात होने के कारण सब घड़ी घड़ी भूल जाते हैं. नहीं तो बाबा कहने से ही ಖುಷಿ ಕಾ ಪಾರ ಚढ़ जाना चाहिए. ಬಾಬಾ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗ್ಬೇಕು? ಖುಷಿಯ ಮರ್ಕಿರಿ ಮೇಲ್ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬಾಬಾ ನನಗೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಖುಷಿ ಇರ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ. ಗಳಿಗೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿರೋ ತಂದೆನೇ ಟೀಚರ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನಿರಾಕಾರನೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೂ ಹೊಸ ಮಾತಲ್ಲ, ಬುದ್ಧಿಗೆ ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಬಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲೈಸ್ ಆಗೋಯ್ತು ಮನ್ಸು ಬುದ್ಧಿ. ಗ್ರಾಸ್ ಇರೋದನ್ನ ನೋಡೋದು, ನೆನಪು ಮಾಡೋದು ಈಸಿ ಆಯ್ತು. ಬುದ್ಧಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ಪವಿತ್ರತೆ ಹೊರಟೋಯ್ತಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಕಾರಣ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಹೊರಟೋಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಮರ್ತ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೇಕು. राम तीरथ श्री कृष्ण का भक्त था, तो कृष्ण के दर्शन के लिए कितना करते थे. उसको साक्षात्कार हुआ तो वो खुशी हो गई. परंतु उससे क्या हुआ? मिलता तो कुछ भी नहीं है. यहाँ तो तुम बच्चों को खुशी भी है. क्यों? सिर्फ बाबा मिला ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನ ಏನ್ ಖುಷಿ ಇದೆ? जानते हो कि 21 जन्मों के लिए इतना ऊंच पद पाते हैं. 3 हिस्सा तो खुशी रखता, खुशी 3 हिस्सा. सुखी रहते हो. अगर आधा आधा हो तो फिर फायदा हुआ ही नहीं ना. तुम 3 हिस्सा सुख में रहते हो. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ. तुम्हारे जैसा सुख कोई देख न सके. तुम्हारे लिए तो सुख अपार है. महान सुख में रहेंगे, महान सुख.
जो दुख का पता ही नहीं चलता. ಇಷ್ಟ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಯಾರು ಕೊಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಅರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾನು ಎಷ್ಟು ಸುಖ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅಪಾರ ಸುಖ. ಎಲ್ಲಿ ದುಃಖ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದನೇ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೊಂದು 21 ಜನ್ಮಗಳ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, 3/4 ಭಾಗ ನೀ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸುಖದ ದಿನಗಳಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ದುಃಖದ ಹೆಸರಿಲ್ಲ. ಅರ್ಧ ಇದ್ರೇನ್ ಲಾಭ ಅಂದಾಗ ಕೆಲವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಏನಂತೆ ನೆನಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾರು ರಿಯಲ್ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮುಕ್ಕಾಲೇನೋ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿನೋ ನಾವು ತುಂಬಾ ಸುಖಿಗಳು. ಈಗೇನೋ 100-150 ವರ್ಷದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಂಗಿಂಗೆ ನೋಡಿದ್ದು. ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪವಿತ್ರತೆ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಬನ್ ನೆನಪು, ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಿವ್ಯ ಅಲೌಕಿಕ ಕರ್ಮಗಳು. ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ನೋಡಿ ಎಂಡಲ್ಲೂ ಹೆಂಗಿದ್ರು. ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬನ್ ಪುರುಷಾರ್ಥಾನುಸಾರ ಲಾಸ್ಟ್ ಜನ್ಮನು ರಾಜನ್ ತರ ಇದ್ರಲ್ಲ. ಅದು ಪ್ರೂಫ್ ಅಲ್ಲ, ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇನ್ ಬೇಕೋ. ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು, ರಿಯಲ್ ರಾಜರಾಗಿರ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಕೃಷ್ಣನ ಆತ್ಮನ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು. ಆದ್ರೂ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 3/4 ಭಾಗ ನಾನು ಸುಖ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸಂಗಮ್ ಪರ್ ತುಮ್ ದೋನೋ ಕೋ ಜಾನ್ ಸಕ್ತೆ ಹೋ ಕಿ ಹಮ್ दुख से सुख में जा रहे हैं. मुंह है दिन तरफ, लात है ರಾತ್ ತರಫ್. ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನ್ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಮುಖ ಸ್ವರ್ಗದ ಕಡೆ, ಕಾಲು ನರಕದ ಕಡೆ. ಹಂಗೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಬುದ್ಧಿನ ಕಾಲು ಒದ್ದಾಕ್ಬಿಡ್ರಿ. ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಕಾಲು ಅಂದ್ರೆ ಹೋಯ್ತು, ನನಗೋಸ್ಕರ ಕಲಿಯುಗ ಇಲ್ಲ, ಕಲಿಯುಗದ ದುಃಖಗಳಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸದಾ ಸುಖದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರಿ. ಸಂಗಮ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಸುಖ ದುಃಖ ಏನಂತ. ಈಗ ದುಃಖಿ ಆಗಕ್ಕೆ ಏನಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಏನು ಬರ್ಬೇಕು? ಇಸಿಲಿಯೇ ಬಾಬಾ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ये दुनिया को लात मारनी है अर्थात बुद्धि से भूलना है. ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮರೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಒದಿಯೋದು. ಕಲಿಯುಗದ ರಾವಣನ ಪ್ರಪಂಚ, ರಾವಣನನ್ನ. आत्मा जानती है कि अब वापस घर जाना है, बहुत पार्ट बजाया, ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी होती है. ಯಾರು ತನ್ನ ಜೊತೆ ತನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತಾ ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಗೆಟಾನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನೆನಪಿನ ಹಾಬಿ ಏನ್ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈಗಂತೂ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ, ನಾನು ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಇದು ಅಂತಿಮ ಜನ್ಮ, ನಾನೀಗೆಲ್ಲೂ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಳಂಗಿಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ತಂದೆಯ ನೆನಪು ಮಾಡಿ ನಾನು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇದು ತನ್ನ ಜೊತೆ ತಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ತಾನು ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾರಿಲ್ಲ. ನಾನು ನನ್ನ ಆತ್ಮನ ಜನನ ಮರಣದ ಪ್ರಯಾಣ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಟೆನ್ಷನ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಬೇರೆ ತೆಗಿರಿ. तो क्या करना है, घर को ही याद करना चाहिए. ಏನೋ ಮನೆಯನ್ನೇ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಮನೆ ನೆನಪು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ನಮ್ ತಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂದೆ ನೆನಪು ಬರುತ್ತೆ. ಪುರಾಣ ಮಕಾನ್ ಗಿರ್ತಾರೆ ತಬ್ ಕಹಾ ನಯಾ ಮಕಾನ್ ಕಹಾ ಪುರಾಣ ಮಕಾನ್. ರಾತ್ ದಿನ ಕಾ ಫರಕ್ ಹೇ, ಯೇ ತೋ ಹುಬಹು ವಿಷಯ ವೈತರಣಿ ನದಿ. ಇದಂತೂ ಕೊಳಕು, ಏನು ರಕ್ತ ಕೀವಿನ ಸಾಗರ ಇದು. ಇಷ್ಟು ಹೊಲ್ಸು. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಾಕ್ತಾರ ಯಾರಾದ್ರೂ? ಬುದ್ಧಿ ಕೈ ಹಾಕೋದಂಗೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇದು ಹಳೆ ಮಕಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಮನೆ ಬಿದೋಗ್ತಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಳಗ್ ಕೂತ್ಕೋತಾರ? ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ. ದಿನ ರಾತ್ರಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಸತ್ಯುಗ ಇದಕ್ಕೆ. ಏಕ್ ದೋ ಕೋ ಮಾರ್ತೆ ರೇತೆ, ಜಗಡ್ತೆ ರೇತೆ, ಬಾಕಿ ಭಿ ಬಾಬಾ ಆಯಾ ಹೇ ತೋ ಭೂತ್ ಲಡಾಯಿ ಶುರು ಹೋ ಗಯಿ. ಜನ ಅಂತೂ ಮೊದ್ಲುನು ಜಗಳ ಅದು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈಗ ನಾನ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಂಡಾಗ್ಬೇಕು. अगर स्त्री विकार नहीं देती तो कितना तंग करते, कितना माथा मारते हैं. कल पहले भी अत्याचार हुआ था. वो अभी की बात गाई जाती है, देखते हो कि कितना पुकारते हैं. वही ड्रामा का पार्ट बज रहा है. ये बाप जाने और बच्चे जाने और न जाने कोई. आगे चल सबको समझने का है. गाते भी है पतित पावन सर्व का सद्गति दाता बाप है. ಅಂದ್ರೆ ಪವಿತ್ರತೆ ನಾನು ಬಂದಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದರ ಕಾರಣ
ಅಕ್ಕಂದರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅತ್ಯಾಚಾರಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈಗಲೂ ಆಗ್ತಿದೆ, ಹಿಂದೆನೂ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಯಾವ ಕಾರಣ ಅನೇಕರು ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನೇ ಬಲಿದಾನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಪವಿತ್ರವಾಗಿ ಇರ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಡ್ರಾಮಾ ಪುನಃ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಇದು ನನಗೇ ಗೊತ್ತು, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಓದಂಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದ್ರಲ್ಲ, ಹೇ ಪತಿತ ಪಾವನ ಸರ್ವರ ಸದ್ಗತಿ ದಾತ, ಸದ್ಗತಿ ಕೊಡಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದ್ ಜನ್ಮ ನನಗೋಸ್ಕರ ಪವಿತ್ರವಾಗಿರಪ್ಪ, ನಾನ್ ದಾತ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. तुम कोई को भी समझा सकते हो कि भारत स्वर्ग और नरक कैसे बनता है, आओ तो हम तुम्हें सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री जाग्रफी समझाए. ये बेहद की हिस्ट्री जाग्रफी ईश्वरी जाने और ईश्वर के बच्चे तुम्हें जानो. ನೀವೆಲ್ಲರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಬನ್ರಿ, ನಾವು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ಜ್ಞಾನ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ಈಶ್ವರನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೆ ಇದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹೆಂಗೆ ಭಾರತ ಸ್ವರ್ಗ ಇದ್ದಿದ್ ನರಕ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. तो बेहद के बाप से तुम जरूर बेहद का ही वर्षा लेंगे, ये आकर समझो. टॉपिक बहुत है. तुम बच्चों का तो दिमाग ही भरपूर हो गया है, खुशी का कितना पारा चढ़ा हुआ है ಅಲ್ವಾ? ಪಕ್ಕನಾ? ಬೇಹದ್ ತಂದೆಯಿಂದ ಬೇಹದ್ ಆಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಬನ್ನಿ ನಾವೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳಿ. ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮ್ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಭರ್ಪೂರ್ ತುಂಬ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆಯಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಅದ್ರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನೋ ಖುಷಿಯ ಪಾರ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು. सारी नॉलेज तुम बच्चों के पास से नॉलेजफुल बाप से नॉलेज मिल रही है. फिर हम ही जाकर लक्ष्मी नारायण बनेंगे, वहां फिर ये नॉलेज कुछ नहीं होगा. कितनी गुह्य बात समझने की है. गुह्य बात ಏನು? ಈಗ ನನ್ನ ತಂದೆ ಬಂದು ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಬಂದು ತಿಳಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಜ್ಞಾನ ಇರಲ್ಲ, ಪ್ರೈಲೋಪ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಇವಾಗ. ನೀವು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಹೋಗಿ, ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ 4 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣರಾಗ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನದ ಮಾತುಗಳು ಗುಹ್ಯವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮಾತು. ಯಾತಕ್ಕೆ ಗುಹ್ಯ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿ, ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕನಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಪ್ಲಾನ್ ಏನು? ಒಂದ್ ಜನ್ಮ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಅಂತಿಮ ಇಡೀ ಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ನಾನು ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಿ ಬದುಕ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ನನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಯ ಇರಬೇಕು, ನನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಇರಬೇಕು, ನನ್ನ ಜೊತೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ನನ್ನ ಜೀವನ ನಾನು ರೈಟ್ ನಿರ್ಣಯ ತಗೋಬೇಕು. ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. बच्चे सीढ़ी को अच्छी रीति समझ गए है ना, तो ये चक्र 84 का है. अब मनुष्यों को भी क्लियर कर समझाना है. इसको अब स्वर्ग व पावन दुनिया थोड़े ही कहेंगे. ಇದಂತೂ ಕಲಿಯುಗ ಅಲ್ವಾ? 84 ಜನ್ಮ ಮುಗಿಸ್ಕೊ ಬಂದ್ವಿ, ಇದನ್ನ ಯಾರು ಸ್ವರ್ಗ ಅಂತಾರೆ? सतयुग अलग है, कलयुग अलग है, अलग चीज है. ये चक्र कैसे फिरता है ये समझाने में सहज है ना. समझानी अच्छी लगती है, परंतु पुरुषार्थ कर याद की यात्रा में रहे, ये बहुतों से हो नहीं सकता. ಕೇಳ್ರಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಅಟೆನ್ಷನ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಈ ಚಕ್ರ ಹೆಂಗ್ ತಿರುಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು. ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮಾತು ಅಂತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೇಳುವಾಗ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಬಾಬಾ ಎಷ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಹಂಗಿರ್ಬಾರ್ದು. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತಿಳುವಳಿಕೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿನ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ, ನಾಲೆಜ್ ಇಸ್ ಲೈಟ್ ಅಂಡ್ ಮೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಜ್ಞಾನ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿರೋದೇ ನಾನು ಮನ್ಮನಾಭವ ಕೇಂದ್ರ ಮೇಲೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಬಹಳ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡಕ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ, ಕೇರ್ಲೆಸ್. ಯಾಕೆ ಮಾಡಕ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಏನಂತ ಅನ್ನೋ ತರ ಕೇರ್ಲೆಸ್. ಬಾಬಾ ನನ್ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಮಾಡೋದು ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡಲ್ಲ. ಏಕೆ? ನೆನಪಿನ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋ ಪುರುಷಾರ್ಥ, ಅಟೆನ್ಷನ್ ಬೇಕು ಇಡೀ ದಿನದ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ. ಅಚ್ಚಾ, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग.
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा। धारणेಗೆ कितना शुक्रिया करें रोज की, देखो अलग अलग कितनी शिक्षाएं, सावधानियां, डायरेक्शंस, कितना ऊंची बातें बाबा सिखाते हैं। ಧಾರಣೆಗೆ ನಾವು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಾಬಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದಲ್ಲ. ಮೇಲ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನನ್ನ ನೆನಪಿಲ್ದೆ ಇರಕ್ಕಾಗದೇ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದು. धारणेಗೆ इस पुरानी देह और दुनिया को बुद्धि से भूल बाप और घर को याद करना है, सदा इसी खुशी में रहना है कि अभी हमारे सुख के दिन आए कि आए. क्या है? ಸುಖಕ್ಕೆ ದಿನ ಆಯೆ ಕಿ ಆಯೆ. ಹಳೆಯ ದೇಹದ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಮರೆತು ತಂದೆ ಹಾಗೂ ಮನೆಯನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸದಾ ಇದೇ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಮ್ದು ಸುಖದ ದಿನಗಳು ಬಂತಂದ್ರೆ ಬಂತು, ನೆನ್ನೆ ಹಿಂಗಿದ್ದೆ ಇವತ್ತೀಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. नॉलेजफुल बाप से जो नॉलेज मिली है उसका सिमरण कर दिमाग को भरपूर रखना है. देहाभिमान में आकर कभी भी किसी प्रकार का गुटका नहीं खानी है. ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪ ವಿಕಲ್ಪಗಳು ಬರೋದೇ ಯಾವಾಗ? ಬುದ್ಧಿ ಖಾಲಿ ಇದ್ದಾಗ. ಗುಟ್ಕಾ ನೈ ಕಾವ್ ಅಂತಾರ ಬಾಬಾ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಜ್ಞಾನಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರನಿಂದ, ತಂದೆಯಿಂದ ಏನ್ ಜ್ಞಾನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅದನ್ನ ಸಿಮಿರಣ್ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಂತನೆ ಮಂಥನ ಮಾಡ್ತಾ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ಭರ್ಪೂರ್ ತುಂಬಿಕೊಂಡ್ ಬಿಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಅವಾಗ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ, ಮಾಯೆ ಸಂಕಲ್ಪ ವಿಕಲ್ಪಗಳು ತರೋದೇ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. वरदान ईश्वरीय भाग्य में लाइट का क्राउन प्राप्त करने वाले सर्व ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಸ್ವರೂಪ ಭವ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಈಶ್ವರನ ಭಾಗ್ಯ, ಈಶ್ವರೀಯ ಭಾಗ್ಯ. ಅಪ್ಪ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಭಾಗ್ಯ. ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತನೇ ನಂದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲೇನೆ ಲೈಟ್ ಕ್ರೌನ್. ಎಷ್ಟು ಪವಿತ್ರತೆ, ಅಷ್ಟು ಪ್ರಕಾಶದ ಕಿರೀಟ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋರೇ ಸರ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಸ್ವರೂಪ ಭವ. दुनिया में भाग्य की निशानी राजाई होती है और राजाई की निशानी ताज होती है. ऐसे ईश्वरीय भाग्य की निशानी लाइट का क्राउन है और इस क्राउन की प्राप्ति का आधार प्यूरिटी है. संपूर्ण पवित्र आत्माएं लाइट के ताजदारी होने के कारण साथ साथ सर्व प्राप्तियों से भी संपन्न होती है. अगर कोई भी प्राप्ति में कमी है तो लाइट का क्राउन स्पष्ट दिखाई नहीं देता. ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ನೋಡಿರ್ಬೋದಲ್ಲ, ಈ ಕಣ್ಣಿಗೆನೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ಯಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ರೆ. ಬಾಬಾ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರತಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾನು ಪವಿತ್ರತೆಯ ಕಿರೀಟ ಜನ್ಮತಃ ವರದಾನದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದ್ರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗ್ಯದ ಚಿಹ್ನೆ ರಾಜನಾಗೋದಂದ್ರೆ ಕಿರೀಟಧಾರಿ ಆಗೋದು. ಹಂಗೆ ವಿಶ್ವದ ರಚಯಿತ, ರಾಜರ ರಚಯಿತ ತಂದೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮತಃ ಎಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯುಬಲ್ ಕಿರೀಟ, ಭಾಗ್ಯದ ಕಿರೀಟ, ಬೆಳಕಿನ ಪವಿತ್ರತೆ ಕಿರೀಟವನ್ನ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಈ ಕ್ರೌನ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮಗಳು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಪ್ರಕಾಶದ ಕಿರೀಟಧಾರಿಗಳು. ಅಂಡ್ ಪವಿತ್ರತೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೂಫ್. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಳ ಸಂಪನ್ನ ಆತ್ಮಗಳವರು. ಯಾವ ಅಪ್ರಾಪ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಇರಲ್ಲ. ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕ್ರೌನ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಪವಿತ್ರತೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಿದ್ಧಿಗಳ, ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಗಳ, ಎಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತಿನ ಜನನಿ ಅಲ್ವಾ. ಅದರಿಂದ ಖುಷಿ ಇರಬೇಕು. ಬಾರ್ನ್ ಕಿಂಗ್, ನಮ್ಮಪ್ಪ ನನಗೆ ಕಿರೀಟಧಾರಿಯಾಗಿ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಲೋಗನ್ अपनी रूहानी स्थिति में स्थित रहने वाले ही मनसा महादानी है. ಸದಾ ಆತ್ಮಿಕ ಸ್ಥಿತಿ, ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿಯಾಗಿರೋರೇ ಮನ್ಸಾ ಮಹಾದಾನಿಗಳು. ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿಯಾಗಿರೋರಿಗೆ ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪ ವಿಕಲ್ಪಗಳೆಲ್ಲ ಬರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ.
ಆತ್ಮ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಹೇಳೋ ಜ್ಞಾನ, ಬಾಬಾ ಹೇಳೋ ಸೇವೆ, ಇಷ್ಟೇ ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮೀಠೆ ಬಚ್ಚೆ ಕ್ಯಾ ಕರೋ ಅಂದ್ರು, ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ತಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಮಕ್ಕಳು ಸನ್ಮುಖ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರು. ಇವತ್ತು ನಾನು ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಗರ್ಲ್ ಅಂತ ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ ಹೇಳೋರಂತೆ ಬಾಬಾ. ನಾನು ಸರ್ವೀಸಬಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರು ಎದುರಿಗಿರ್ತಾರೆ, ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಕೇಳ್ದಂಗೆ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಹೃದಯ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಬುದ್ಧಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಆನಂದ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಬಾಬಂಗೂ ಖುಷಿ. ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು, ಏನು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಆನಂದವಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಯ ಚಿತ್ರ ಬಾಬನ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಏಕೆ? ಬುದ್ಧಿ ಆತ್ಮನ ಹೃದಯ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ನಾಡಿದ್ದು 3 ದಿನ ಬಟ್ಟಿ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಬಟ್ಟಿನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಂಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೆ? ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಬಟ್ಟಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ದೊಡ್ಡವರು ಜಯಂತಿ ಬೇನ್, ಸುದೇಶ್ ದೀದಿ, ಆಶಾ ಬೇನ್, ದೊಡ್ಡವ್ರ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಂಜೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ, ಭಲೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಾಭ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇದು ನನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟು. ಯಾಕೆ? ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಬಾಬಾ ಇಷ್ಟು ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಬವರು ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರಪಂಚದ ಏನೋ ಕಡಿವಾಣನು ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ಯಜ್ಞದ ಎಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ದಾರ ಬಾಬನ ಕೈಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಈಗೆಲ್ಲ ಬಾಬುವರೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಯಾರು ಹಿಡಿದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮಾಡಿಸ್ಕೋತಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಅಯ್ಯೋ ಏನಿಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ, ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸೀರಿಯಸ್ ಇಶ್ಯೂ. ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣಗಳು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈಗಲಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ ನನ್ನ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕನ್ನೋ ಚಿಂತೆ, ತನ್ನ ಜೊತೆ ತಾನು ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಜೊತೆ ತನ್ನ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. गगन में चाँद चलता है उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है। जैसे गगन में चाँद चलता है उनकी किरणों की छाया
पल रहता है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। देखूं मैं चकोर की तरह, नाचूं मैं ज्यों मोर की तरह, बोलूं मैं कोयल की तरह, गाऊं मैं बुलबुल की तरह। मेरा मन बहलाते हैं बाबा, मेरा मन बहलाते हैं बाबा। जैसे सुरों में सरगम बजता है, बजता है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। सोचो में भंवरों की तरह, झूमों में लहरों की तरह, चंपू में जुगनू की तरह, मुस्कान में फूलों की तरह। मेरी यादों में रहते हैं बाबा, मेरी यादों में रहते हैं बाबा। जैसे सावन में नीर बरसता है, बरसता है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। मन की मैं हर एक बात कहूँ, एक पल भी ना मैं दूर रहूं। दिन रात मैं तो यूं ध्यान धरूं, बाबा से ही मैं प्यार करूं। मेरे अधरों पे मीठे बाबा, मेरे अधरों पे मीठे बाबा। जैसे अनहद नाम गूंजता है, गूंजता है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। जैसे गगन में चाँद चलता है, चलता है, उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है। जैसे गगन में चाँद चलता है, चलता है, उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता